그리스도 안에서 부유하게 사는 삶, 우리가 5주 동안의 우리 캠페인의 여정을 시작해서 오늘 그 세 번째, 이 시간에 오신 여러분들을 진심으로 환영을 합니다. 보편적으로 사람들은 삶에 물질적인 그리고 시간적인 여유가 있으면, 풍요로우면 모든 문제가 해결된다고 생각을 합니다. 그것이 전부라고 생각을 하죠. 그러나 사실은 그렇지 않다는 것을 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 우리가 지난 2주 동안에 함께 상고했던 것처럼 하나님께서 우리에게 가장 중요시 여기는 것은 우리의 마음입니다. heart. 하나님은 우리의 시간과 우리의 물질보다도 우리의 마음에 많은 관심을 갖고 계시죠. 부유하게 사는 삶 캠페인 기간 동안에 우리는 이제 동영상을 보면서 이 주제를 함께 생각해 보고 있습니다. 이 프랭크 도나반이라는 사람과 그의 가정에서 일어나는 일들을 보면서 우리는 조금씩 변화되는 모습을 봅니다. 프랭크의 마음에 어떠한 변화가 시작됐는지 오늘도 우리는 동영상을 보면서 함께 생각하고 우리가 또한 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다. Miss Donovan. Have a good run? No broken records. But no broken bones. Hey Ray, I've been wanting to talk to you. You've been doing a good job out here, and well, I want to give you a bonus. Thank you, Miss Donovan. That's very generous of you. Speaking of that, does your family that your church was helping out still need anything? I've been feeling sort of convicted lately about helping people out. You know, that's very thoughtful, sir, but they're pretty well set. But if you're looking for a place to be generous, I'm going to an event tonight that really could use a helping hand. Sure, maybe I can bring one of the kids along. Is it a benefit or something? They'll definitely be serving dinner. Hey, Mr. Donovan. Stay close to me. Hey Ray! I'm glad you guys could make it. I like to help out. Do you have a pen? The pen may be mightier than the sword. When an army marches on its stomach, they could use your help over at mashed potatoes. I don't know. Hey, honey. I need someone to collect plates. Any takers? I will. Hey, no, Megan. Going all right over here? Yeah. This place has seen better days, huh? Yes, sir. We've applied for some grants. It says a long shot, but we have hope. God's in control. I got this. Here. Honey, are you okay? Sir, I'm so sorry. Let me get a towel for you. Do I know you? Yeah, man. From the yacht club. Is everything okay? Yeah, honey. Sorry about that again. She gets her clumsiness from me. Mind if I sit? I'm sorry, you look really familiar. You were never a lawyer, were you?
You know the yacht club thing was a joke, right? Sorry, man. No. A little bit of everything. Construction mostly. This place could sure use your help, huh? Did I say something to offend you? It's just hard having OTCers come down here try and tell us how to do things. OTCers? Outside the city. There's actually a lot of us around here who've done some construction work. It's just the tools, the permits, and materials and all that we ain't got. Right. I'm sorry, that's my ignorance. Hey, man, sorry about the crack about the yacht club. I actually do belong to the yacht club. Yeah. All right, you're doing a great job. Getting really clean. Wow. Nice guy, huh? Why do you do this, Ray? That's a long story. Well, maybe not so long. I used to eat here. You did? Yes, sir. Every Monday, Wednesday, and Friday. It was a hard season. No home, no money. How'd you get out? God found me a job. Doing gardening work for a nice family on the other side of town. I gotta tell you, Ray, when I first got here, all I wanted to do was take that checkbook out, write a check, and get out. But I'm glad you gave me that spoon. Ladle. A spoon is for feeding yourself. A ladle is for serving others. Ladle, right. Well, I'm excited that you invited me. Sounds like you got a taste tonight, Mr. Donovan. Taste. A taste of true life. 1 Timothy 6. Command those who are rich in this present world. No offense, Mr. Donovan, but that's you. Command them not to put their hope in wealth, but in God who gives us everything. Do good, be rich in good deeds, be generous, willing to share, so that they will take hold of the life that is truly life. You said that you've been convicted recently about being more generous. Well, there's a lot more to that than writing checks. It's obvious how folk around here need help from folks like you. But maybe sometimes you'll find that you need them too. Ray, a few more just came in. Okay then. Wait. Let me get my ladle. 이번 5주간의 캠페인은 마치 이제 프랭크 도너번의 가족과 함께 여행을 떠난다고 보면 좋을 것 같습니다. 그들이 겪고 경험하는 모습을 통해서 어떻게 보면 우리의 모습을 발견하고 또 변화되어야 할 우리의 마음의 상태를 성령님께서 말씀을 통해서 우리에게 깨달음을 주기를 원합니다. 2주 전에 우리가 처음 이 동영상을 봤을 때 이 프랭크의 아들 에반이 장난감이 없는 아이를 위하여 자기가 가장 아끼는 이 비행기 장난감을 줬잖아요. 그냥 자기가 필요 없는
너무 많이 갉고 놀아서 이제 재미없는 그런 장난감이 아니었고 자신의 최고를. 우리가 지난주에는 이제 프랭크라는 사람이 이제 꿈을 꾸는 것을 보았죠. 뭐 좀 황당한 꿈이었지만 어떻게 보면 너무나도 우리의 현실을 이야기해주는, 그리고 우리의 마음을 찔러주는 그러한 꿈이었습니다. 후하게 살지 못하는, 아니 더 정확하게 얘기하자면 하나님보다 돈을 더 사랑하는, 그것을 성경은 우상 숭배라고 하죠. 그 마음의 상태 우상 숭배에 대하여 유죄 판결을 받는 그러한 꿈이었습니다. 그가 꿈에서 깨어난 후에 자신이 무언가를 해야 된다고 생각을 하죠. 그래서 정원사 레이에게 후하게 보너스를 주고 또 자선단체에 내가 어떻게 기부할 수 있을까 여러 가지 방법을 생각해 봅니다. 하지만 레이의 초대를 받고 간 그 사건을 통해 어떻게 보면 자기에게 편안하고 익숙했던 환경 밖으로 과감하게 나가게 되는 그러한 경험을 하게 됩니다. 때로는 우리가 가난한 사람들, 고통 가운데 있는 사람들, 질병 가운데 있는 사람들을 볼 때 자연스러운 우리의 반응이 뭡니까? 마치 프랭크가 그렇게 생각했던 것처럼 도와주고 빨리 거리를 멀게 하고 싶은, 그것이 우리들의 마음 아니겠어요? Give and get out. 체크 한 장 써주고 빨리 그 자리를 떠나고 싶은. 물론 대부분의 사람들은 체크도 쓰질 않습니다. 전혀 상관없는 삶을 사는 사람들이 더 많은 것 같습니다. 이번 캠페인 기간 동안에 하나님의 말씀을 통해 우리가 거듭 생각해보고 우리가 깨달아야 할 것은, 지금 우리는 시간과 물질에 대한 이야기가 아니라는 것입니다. 그것은 그저 나타나는 우리의 삶의 증상일 뿐입니다. 중요한 것은 하나님을 향한 우리의 마음입니다. 하나님께 드려야 하는 흠없고 이 살찐 좋은 양, 우리는 첫 시간에 그런 양에 대해서 언급을 했습니다. 하나님 앞에 드려야 할, 그리고 프랭크가 나누고 섬겨야 할 좋은 양이 뭡니까? 그냥 책 한 번 써주고 도망가 버리는, 여러분 그거는 아니겠죠. 그저 편안하게 기부하는 사람에서 프랭크는 처음 시작은 마지못해서 시작했지만 이제 섬기는 사람으로 변화되기 시작합니다. 고린도후서 8장 8절 9절은 바로 이러한 삶에 대하여, 예수님의 삶에 대하여 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 고린도후서 8장 8절과 9절입니다. 같이 읽습니다. 내가 명령으로 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하심이라. 그의 가난함으로 말미암아, 여기서 그가 누굽니까? 예수 그리스도. 예수님은 당신의 가난하게 되어짐으로 말미암아 우리 모두를 부유하게 하셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 신앙생활 가운데 여러분의 삶 속에 정말 하나님의 마음과 함께하는, 일치되는 여러분 그러한 삶을 살기를 원하십니까? 비결이 바로 여기에 있는 거예요. 이 성경 구절이 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 이 정원사 레이는 누구보다도 이 사실을 잘 이해하는 사람이었습니다. 그래서 프랭크로부터 받은 보너스를 바로 무료 급식소의 리마들링을 위하여 헌금을 합니다. 그리고 다른 사람을 섬기고 자기의 것을 나눌 때 기쁨이 있다는 것을 누구보다 아는 사람이었죠. 이 프랭크도 봉사를 하기 시작하면서 그 맛을 보기 시작을 합니다. 여러분들은 그 맛이 어떤 맛인 줄 아십니까? 사랑하는 성도 여러분,
세상에는, 우리 주위에는 가난, 고통, 그리고 외로움 가운데 시달리는 사람들이 참 많습니다. 하지만 그런 사람들을 위해서 마치 우리를 위하여 예수님이 스스로 가난해진 것처럼 우리는 도대체 어떻게 가난해질 수 있는 것입니까? 우리의 전 재산을 다 팔아야 되는 것입니까? 다시 말씀드립니다. 물질의 문제가 아니고 마음의 문제라는 사실을. 하나님께서 그들을 바라보듯이 우리도 주님의 눈으로 그들을 바라보기 시작할 때 그것이 비결입니다. 누가복음 8장에 보면 우리는 예수님의 한 사건을 알게 되죠. 예수께서 가실 때 무리들이 밀려들었다고 했습니다. 그 중에 12회를 혈루증으로 앓은 여인이 있었습니다. 노력을 했지만 고침을 받지 못하죠. 그 여인이 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 병이 나은 거예요. 그 수많은 사람 가운데 누구라도 예수님과 접촉할 수 있을 텐데 예수님은 물어봅니다. 내게 손을 댄 자가 누구냐? 사람들은 다 아니라고 합니다. 그때 베드로가 주여 무리가 밀려들어 미나이다. 베드로의 생각에는 이 수많은 사람들인데 그 중에 누가 손을 댔는지 어떻게 알 수 있습니까? 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로라 하신대. 예수님의 옷깃을 만져 치료를 받은 이 여인, 손을 댄 자가 누구냐라고 물으신 이유가 뭡니까? 그 많은 사람들에게, 그 많은 군중들 가운데 혼잡한 상황 가운데 예수님은 그 한 여인을 보셨고 그 한 여인과의 만남을 원하셨던 것입니다. 수많은 그냥 병자들이 아니라, 수많은 그냥 고통당하는 사람들이 아니라 nameless, faceless, 얼굴도 모르고 이름도 모르는 그런 관계가 아니라 한 여인의 영혼에 관심을 갖는 예수님. 프랭크의 경우를 생각해 보세요. 그 급식소에서 만난 사람, 어디서 많이 보던 얼굴이죠. 누구였죠? 지난주 꿈에서 변호사 역할로 나왔잖아요. 이 프랭크도 그 많은 사람들 가운데 그냥 수표 한 장 써주고 그러면 다지 라는 삶에서 이제 한 영혼 한 영혼을 보기 시작하는 눈이 떠지기 시작합니다. 예수님처럼 가난해지는 비결이 바로 이것입니다. 프랭크가 자세를 낮춰서 그 사람의 신발을 닦아주듯이 우리도 겸손하게 낮아지기 시작을 할 때 비로소 부유하게 사는 삶의 시작이 되는 것입니다. 자신의 교만을 버리고 낮아질 때 하나님이 영혼을 바라보듯이 우리도 영혼들을 바라볼 수 있게 되는 것이죠. 그런데 이게 쉽지 않습니다. 특히 인생을 많이 경험하면서 나이가 들면 들수록 쉽지 않습니다. 왜냐하면 우리는 인생을 많이 경험하는 가운데 스스로 현명하다고 생각을 합니다. 그리고 계산적인 사람이 되기가 참 쉽습니다. 그래서 위험하고 손해되는 일들 안 하려고 합니다. 부담스러운 일들은요 아예 처음부터 피하려고 합니다. 그렉 스티어라는 사람이 쓴 건강한 교회를 다닌다는 10가지 증거, 10 signs you're attending a great church. 우리 교회는 건강한 교회인지 한번 생각해 봐야 될 것 같아요. 우리가 시간이 부족하니까 10가지를 다 얘기할 수 없지만 건강은 내가 지금 건강한 교회를 다니는가, 목회자로서 나는 건강한 교회를 목회하는가 생각해 봐야 될 게 있다는 것이죠. 처음은 A team of godly leaders, 경건한 지도자들이 있을 때라는 것이죠. 당연하지 않겠습니까? 지도자의 수준이 그 교회의 수준입니다. 두 번째는 the gospel center, 복음 중심이 되어야 된다는 것이죠. 세상의 많은 지식이 아니라 복음을 중심적으로 가르치고 선포하는 교회.
또한 사람들은 어떤 포지션이나 타이틀에 의해서가 아니라 성령으로부터 받은 은사에 의해서 섬기는 교회가 건강한 교회라는 것이죠. 또한 사랑의 관계입니다. 그래서 사람들 가운데 친밀감이 있는, 서로 환영해주고 사랑하는 그런 사랑의 관계. 다섯 번째가 중요해요. A thriving small group program. 소그룹이 활성화된 교회라는 거예요. 여러분, 이 왜 소그룹이 이게 중요합니까? 소그룹이 없으면 사랑할 수 있는 관계가 형성되지를 않기 때문입니다. 사도행전 2장을 보면 우리 예루살렘 교회 초대교회의 모습을 볼 수 있습니다. 이 초대교회 예루살렘의 모습을 보면 칭찬받는 교회라는 것을 우리가 알 수 있어요. 그리고 날마다 제자의 수가 더해졌다고 했습니다. 그냥 교회 나오는 사람의 수가 더해진 것이 아니라 그리스도를 따르는 제자의 수가 더해지는 그러한 교회였습니다. 도대체 사도행전 2장에 나타나는 예루살렘 초대교회는 왜 칭송받는 교회였는가? 그리고 제자의 수가 날마다 더해지는 교회가 될 수 있었을까? 그것은 바로 소그룹 사역이 활성화되었기 때문입니다. 사도행전 2장을 보면 이러한 단어가, 그 교회를 설명하는 단어가 나옵니다. 첫째는 교제가 있었다는 거예요. 코노니아의 교제. 이 교제는 육체적인 교제도 있고 영적인 교제도 있었습니다. 육체적인 교회는 모일 때마다 떡을 댔다 그랬어요. 같이 밥을 먹고 식사를 하는, 그리고 사도들의 가르침을 받고 함께 기도하는 영적인 교제가 있었습니다. 그런 교제가 있기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 함께 있어야 합니다. 떨어져서는 할 수가 없는 것이죠. 그들은 함께 있었고 모이기를 힘썼다고 했습니다. 그들은 얼마나 자주 모였을까요? 날마다 모이기를 힘썼다고 그랬어요. 날마다 어디 있어요? 성전에서, 그리고 교회에서. 성전에서 모였다는 것은 대그룹 사역을 얘기하는 것이죠. 집에서 모였다는 것은 친밀한 관계를 맺고 서로를 알아가고 서로를 위해서 기도하고 서로를 섬길 수 있는, 여러분, 그러한 관계를 가능케 하는 소그룹 사역입니다. 그래서 건강한 교회일수록 교회에서만이 아니라 소그룹으로 모이기를 힘씁니다. 히브리서 10장 24절 25절 말씀 보면 우리에게 이 만남과 교제의 중요성을 이렇게 설명합니다. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 같이 시작. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 서로 돌아보기 위해서, 사랑과 선행을 격려하기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 만나야죠. 모여야죠. 서로 얼굴과 얼굴을 맞대야죠. 교제가 있어야죠. 날마다 모이기를 힘썼다. 그들의 모임 가운데는 또한 모든 물건을 서로 통용했다고 했습니다. 자기 거라고 하는 사람이 없었대요. 그리고 어떻게 했다고요? 각 사람의 필요를 따라 나누어 주며. 여러분, 한번 질문해 볼게요. 각 사람의 필요를 따라 나눠 주었다고 했는데 각 사람의 필요가 무엇인지를 어떻게 알았습니까? 주보 광고에 나왔습니까? 소문이 자자했습니까? 사람들은 자기의 궁핍함과 어려움을 잘 이야기하지 않습니다. 서로의 필요를 알고 그것을 나누어 주었다는 얘기는 그만큼 서로를 알았다는 거예요. 그만큼 서로에 대한 관심이 있었다는 것입니다. 그리고 서로의 필요를 알았을 때 자기 물건을 팔아서라도 섬기고 나누어 줄 수 있는, 하나님이 그 영혼을 보시듯이 영혼을 볼 수 있는 영혼의 부요함이 있었다는 것이죠. 그런 의미에서 왜 아틀란타 새교회가 모이기를 힘써 예배하는 것도 중요하지만 왜 굳이 바쁜 이민 생활 가운데 셀 모임으로 모여서 함께 말씀을 나누고 기도하고 섬기는 일을 왜 우리가 부지런히 감당해야 하는가? 바로 이유가 거기에 있는 것입니다. 그래서 오늘날의 현대인들은 그러한 일들을 부담스럽게 여깁니다.
시간이 없다고 얘기합니다. 무엇에 그렇게 바빠 시간이 없다고 얘기하는 겁니까? 또 어떤 사람들은 사람들의 관계 속에서 받은 실망과 상처 때문에 더 상처받지 않겠다, 그래서 적당히 어느 정도의 거리를 두고 교회 생활, 신앙 생활을 하지만 인격적인 친밀한 관계를 형성하는 데 주저합니다. 적당한 거리를 둡니다. 어떤 사람들은요, 특정한 사람들하고만 친한 사람들이 있어요. 있잖아요, 나하고 성격이 맞는, 코드가 맞는 사람들, 부담이 안 되고 그저 만나면 재밌고 즐거운 사람들. 이것은 성경적인 교제가 아닙니다. 우리가 얼마나 계산적인 삶을 살고 있는지를 모릅니다. 그래서 필요한 만큼, 외롭지 않을 만큼, 부담되지 않을 만큼 적당한 거리를 두고 그렇게 살아가고자 하는, 아마도 그래서 우리는 성경이 얘기하는 것처럼 어린 아이와 같은 믿음을 가져야 되는 것 같습니다. 경계심에 가득한 거리를 두고자 하는 프랭크와는 달리 그 무료 급식소에 간 딸 메간은 어때요? 기회가 주어지니까 아무 생각 없이 달려가잖아요. 오늘 하나님의 진리의 말씀 가운데 계산적이 아니라, 부담을 두려워하는 것이 아니라 하나님이 말씀하신 부분에 대하여 담대하게 어린 아이와 같이 순종의 발걸음을 디디는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 프랭크 정원사 레이가, 프랭크가 그렇게 얘기하죠. 섬길 수 있도록 숟가락을 주어서 고맙다고. 그 대화 기억나세요? 그때 레이가 뭐라고 얘기합니까? 이렇게 얘기를 해요. 수저가 아니라 뭐라고요? 국자라고요. 자, 수저는 언제 사용합니까? 네, 그냥 나만 퍼먹을 때만 사용합니다. 나를 위해서, 나만을 위해서 사용하는 것이 수저이죠. 그런데 국자는요? 국자, 물론 가끔 우리 여성들이 맛을 보기 위해서는 사용하지만 이 국자는 베풀기 위해서, 섬기기 위해서 사용하는 것입니다. 저는 부유한 삶을 사는, 베풀고 섬김의 삶을 살기 위한 너무나도 적절한 비유라고 생각을 합니다. 자신만을 위해서 이 숟가락 하나만 쥐고 열심히 살아가는 사람들 참 많습니다. 그런데 예수님께서는 바로 저와 우리들을 위하여 국자와 같은 삶의 모범을 보여주셨습니다. 빌립보서 2장 5절과 8절 말씀을 보니까 예수님에 대하여 이렇게 말씀하시며 우리에게 이렇게 도전하고 있습니다. 한번 같이 읽어볼까요? 빌립보서 2장 5절 8절 말씀 같이 시작. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그리스도께서 자기를 어떻게 하셨다고요? 비우셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 마치 국자처럼 우리를 섬기기 위하여 자신을 낮추시고, 아니 십자가에 죽기까지 자신을 비우셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그리고 성경은 우리에게 날마다 자신에 대하여 죽으라고 우리에게 명령하십니다. 나만을 위한 수조의 인생이 아니라 주님처럼 퍼주고 나눠주는 섬김의 국자의 삶을 살라고 우리에게 도전하십니다. 여러분은 어떤 삶을, 어떤 모양의 삶을 살고 계시는 것입니까? 자신만을 위한 숟가락 인생입니까? 아니면 주님처럼 섬기는 국자의 인생을 살고 있습니까? 솔직히 너무도 우리는 정신없이 달려가기만 하는 것 같습니다.
너무 달려가기만 하니까, 그냥 빨리빨리 살기만 하니까 가장 중요한 것을 보지 못하고 놓칠 때가 너무나 많은 것 같습니다. 저는 집에서 이제 교회를 출근할 때면 이제 대부분 새벽 기도에 나오는 시간이기 때문에 어두운 시간이고 차가 별로 없는 시간이에요. 그래서 약 10마일이 안 됐는데 한 14분이면 옵니다. 보통 퇴근해서 집에 가는 시간도 마찬가지예요. 보편적으로 10시에, 밤 10시에 제자 훈련이 마쳐지면 이제 집에 가게 됩니다. 그러면 그때도 어둡고 차가 별로 없는 편이에요. 근데 가끔 제가 이제 하루 일과를 보다가 옷을 갈아입기 위하여, 양복을 입기 위하여 이제 퇴근 시간에, 다른 사람들이 퇴근하는 시간에 집에 다녀오는 경우가 가끔 있어요. 그러면요, 얼마나 짜증스럽고 답답한 줄 몰라요. 아침, 밤 늦게 전혀 경험해보지 못한 뭘 경험합니까? 트래픽을 경험하는 거예요. 141 북쪽으로 가는 거 장난 아닙니다. 차가 꽉 밀려요. 차 때문에 밀리고 신호등에 걸리고 짜증스러워요. 13분, 14분이면 가는 거리를 20분, 30분 걸릴 때가 있어요. 근데 참 놀라운 사실을 발견합니다. 시간이 걸려서 짜증이 나기도 하지만 새벽에 교회 올 때, 밤에 집에 갈 때, 어두울 때, 빠른 속도로 갈 때 보지 못하던 것들이 제 눈에 들어오기 시작을 해요. 저런 건물이 있었네? 저런 가게가 있었네? 전에는 없었나요? 아니요, 그 자리에 있었어요. 제가 보지를 못했을 뿐이에요. 왜? 빨리 가야 되니까. 인생이란 때로는 slow down, 그리고 때로는 stop, 멈춰야 될 때도 있구나. 왜? 그래야 중요한 것이 보이기 때문이에요. 가장 중요한 가치, 하나님이 보시고 하나님이 중요하다고 여기는 것들을 우리는 볼 수 있는 삶의 여유가 있어야 하는 것이죠. 지난 금요일 말고 지지난 금요일 우리 장애우들을 섬기는 미랄 선교단의 간증 찬양 집회, 그리고 후원의 그런 콘서트를 우리 교회에서 가졌습니다. 김석균 찬양 사역자, 정말 은혜 많이 받았어요. 간증을 통해서. 좀 아쉽더라고요. 왜 그런 자리에 우리 교인들은 주일 1부, 2부 예배 나오는 숫자에 제가 보니까 한 4분의 1도 안 나오는 것 같아요. 그 찬양 간증 집회를 준비하면서 미랄 선교단의 단장 되시는 최재희 목사님이 저에게 프로그램 안에 들어가는 격려의 글을 써달라고 부탁을 하더라고요. 글 쓰는 건 정말 싫은데 그래도 글을 써야 되니까 고민하면서, 사실 글 쓴다는 것이 저에게 쉽지 않기 때문에 기도하는 마음으로 제가 글을 썼어요. 근데 하나님이 저에게 그 글을 쓰면서 이러한 도전과 감동을 주셨어요. 그 프로그램 안에 있는 글을 여러분이 읽어보셨는지 모르겠지만 제가 다시 한번 제가 그 글을 나눠볼게요. 제 마음에 이런 마음이었어요. 우리는 주위에 있는 가난하고 병들고 연약한 지체들을 그저 우리의 도움이 필요한 존재들이라고 생각하기 쉽습니다. 그리고 시간적인, 물질적인 도움을 베푸는 것이 마치 대단한 일을 한 것처럼 우리 영혼에 만족을 느끼기도 합니다. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 그들이 우리를 필요로 하는 것처럼 우리에게 그들이 더욱 필요한 존재입니다. 왜요? 하나님은 그들을 통해 우리의 인생에 가장 중요한 것이 무엇인지를 깨닫게 해주시기 때문입니다. 성공인 것처럼 그럴듯하게 포장한 영원하지도 않은, 그다지 소중하지도 않은 것들을 향해 쉴 새 없이 우리가 달려가다가 그렇게 뛰지 않는, 그렇게 뛸 수 없는 생명들을 만나게 되는 것이죠. 그리고 그들이 얼마나 귀한 생명들인가를 하나님은 우리에게 알게 해주십니다. 그들과 함께하고 그들을 섬기고 그들을 사랑하는 것이
내 자신을 비로소 사랑하는 것이라는 것을 경험하게 하는 것이죠. 그래서 미랄의 친구들이 그리고 그 사역이 우리에게는 그렇게도 귀한 것입니다. 18년 동안 아틀란타에서 장애우들의 친구가 되어진 미랄 선교단은 우리의 친구요, 우리의 형제들입니다. 프랭크에게 레이도 그렇게 얘기했죠. 무려 급식소에 오는 사람들, 물론 그 사람들에게 돈이 많은 사람들도 필요하죠. 때로는 우리에게도 그런 사람들이 필요한 것이죠. 정신없이 성공을 향하여 달려가는 우리 인생 가운데 스탑, 멈추고 그들과 관계를 맺고 그들과 함께하는 가운데 참 삶이 무엇인지를 알게 되는 것이죠. 자신의 숟가락만 들고 사는 사람들은요, 결국 그런 거 아닙니까? 아직도 나는 부족하다, 아직도 나는 만족하지 않다, 그러니까 더 얻어야 되고 더 먹어야 되고 더 벌어야 하고 더 소유해야 한다. 결국 그런 얘기 아닙니까? 그래서 저는 이렇게 믿습니다. 부유하지 않으면 나누지 못하는 것입니다. 그런데 이 부유함은 세상의 물질이나 성공으로 채워지는 것이 절대로 아닙니다. 하나님의 채워주시는 부유함. 오늘 우리는 거룩한 성찬 예식을 우리가 거행하게 됩니다. 이 떡은 주님의 우리를 위하여 찢기신, 못 박히신 가시 면류관을 쓰신 몸을 상징하고, 이 포도즙은 우리를 위하여 흘리신 예수 그리스도를 의미합니다. 왜 우리가 성찬식을 해야 합니까? 예수님께서 우리에게 명령하셨기 때문입니다. 또한 주님을 기념하라고 했습니다. 우리를 위하여 자신을 비워주신, 섬김의 삶을 사신 그분의 가난함으로 인하여 이미 우리가 부요해졌기 때문입니다. 그분의 저주당함을 인하여 우리가 축복받은 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 더 이상 이 세상의 다른 것들이 우리의 가치를 더 높여줄 수 없는, 이미 우리는 부요한 사람이 되었기 때문입니다. 이 사실을 믿는 사람만이 더 이상 뭘 먹을까 마실까 입을 것을 위하여 추구하지 않습니다. 숟가락을 든 삶이 아니거나 국자를 든 섬김의 삶을 사는 것이죠. 그리스도께서 우리를 위하여 가난해지신 것처럼 우리는 그리스도 안에서 부유하기 때문에 고통당하는 가난한, 그리고 복음이 필요한 사람들에게 우리가 가난해질 수 있는 우리도 그리스도의 마음이 저와 여러분에게 충만하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 이미 저희를 부유하게 하셨음을 감사합니다. 찬양합니다. 그리스도를 아는 지식이 너무도 고상해서 이 세상의 모든 것을 분토와 같이 여기노라는 바울의 고백처럼, 하나님 오늘도 저희들의 영혼의 눈을 뜨게 하시사 하나님의 영광을 바라보게 하시고 그리스도 안에 있는 우리의 부요함을 더욱 발견하며 체험하게 하소서. 그리고 하나님, 우리 주위에 주님을 필요로 하는 영혼들을 보게 하소서. 그들에게 다가가게 하시고 그들의 앞에 낮아지게 하시고 그들의 발을 닦게 하시며, 하나님 우리에게 청지기로 맡겨주신 우리의 삶, 우리의 가정, 자녀, 우리의 물질, 우리의 시간을 통해 주께서 하시듯 섬김의 삶을 살게 하소서. 이 시간 하나님, 바로 우리를 위하여 찢기신 주님의 몸과 우리를 위하여 흘리신 주님의 피를 기념하며 이 시간
이 자리에 임재하시는 하나님의 축복을 구합니다. 오늘 우리에게 감동을 주시고 하나님 저희들에게 회개의 영을 주시며 우리의 삶의 온전한 성화의 변화를 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.